सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनरा स्टडी सेंटर चैनल। बेटा अज असी अपना वैक्टर अलजैब्रा का सैकेंड लैक्चर स्टार्ट कर लगे हैं। लास्ट लैक्चर में बच्चे असी वैक्टर्स की बेसिक्स डेफिनेशंस टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ते जिवें वैक्टर्स कोलिनियर्स पैरलर्स उहदे बारे थोड़ी आपां गल कीती सी कि कोआर्डिनेट दो लाइनस ने वो कदों इक्वल वैक्टर्स होंगे कदों कोलिनियर्स होंगे उहदे बारे कुछ गल की बेसिक्स बस डायग्राम को देख के बहुत सारा आपां कोलिनियर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਸਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ 3D ਵਿੱਚ ਹੈ। जे तुहानूं कंसैप्चुअल नॉलेज पता लग गई सम जिद्दां दा मर्जी तुहाडे सामने पिया होवे तुसीं उहनूं सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट ये नहीं कि आपां सम तो कंसैप्ट नूं स्टार्ट करके ही जिहड़ा आ वो सीख सकदे, इदां नहीं आ। सानूं पहलां चीज़ बारे सीखना पेगा जानना पेगा। तो बेटा अज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस जिहड़ियां ने आपां करांगे जिहड़ियां साडी बहुत ही हैल्पफुल होणगीਆਂ अपने वैक्टर 3D चैप्टर दे विच, ठीक है। स्टार्ट करदे बेटा सब तो पहलां साडी डेफिनेशन है जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। मतलब कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन है कि वैसे नॉर्मली तुसीं फिजिक्स में भी पढ़िया होएगा कि मान लो साडे कोल एक ट्रायंगल आ, उस ट्रायंगल दीयां ये दो साइड्स ने, उन्हां दोनां दी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मतलब दोनों एज ए वैक्टर दित्तियां होईयां ने, ठीक है। सेम ऑर्डर दे विच कि एक ट्रायंगल ओहदियां ये दो साइड्स सेम ऑर्डर दे विच ने, जिवें OA एक वैक्टर हो गया, इदां ही A to B एक वैक्टर हो गया। कहंदे जी ट्रायंगल्स दीयां दो साइड्स सेम ऑर्डर दे विच ने, जिहड़ी ट्रायंगल दी तीजी साइड होएगी वो किहदे इक्वल होएगी, ओदा मैग्नीट्यूड किहदे इक्वल आएगा, इन्हां दोनां वैक्टर दे सम दे जिहड़ी डायरेक्शन आ वो की आएगी इन्हां दोनां दे ओपोजिट ऑर्डर दे विच आएगी। इहनूं बेटा आपां कहने आ ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ वैक्टर आपां कह दिंदे आ कि दो साइड्स ट्रायंगल दियां सेम ऑर्डर च ने, दैन जे तुहानूं तीजी साइड फाइंड करने वास्ते कह दें तो वो साइड बेटा किहदे कोल होएगी, इन्हां दोनों साइड जिहड़े वैक्टर्स ने इन्हां दे सम दे इक्वल ते ओहदी जेहड़ी डायरेक्शन जिहड़ी आ की होएगी इन्हां दे ऑर्डर तो ऑपोजिट। मतलब OA ते AB जे आपां इस ऑर्डर चलीए ते B तो बाद फिर की होना साडे कोल BO ना जिहड़ा सी, बट नहीं जिहड़ी तीजी साइड आ वो इन्हां दोनां दे की होएगी ऑपोजिट ऑर्डर च होएगी। मतलब साडे कोल जिहड़ी OB वैक्टर आ वो किहदे इक्वल होएगा, OA वैक्टर प्लस AB वैक्टर दे इक्वल आएगा, ठीक है जी। जदों भी एक ट्रायंगल दे विच दो वैक्टर सेम ऑर्डर दिते होण तीजी साइड जिहड़ा वैक्टर आ वो की दोनां दे वैक्टर दे सम दे इक्वल आएगा ते ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच आएगा साडे कोल। क्लीयर जी, ये बटे साडे कोल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर। नेक्स्ट आपां करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर बच्चे की आ अंत मान लो कि साडे कोल दो वैक्टर्स पहले विच आपां मानिया कि मान लो दो वैक्टर साडे कोल एक ट्रायंगल्स दीयां दो साइडां ने सेम ऑर्डर दे विच आपां दो साइड्स नूं लिया ते तीजी साइड जिहड़ी आ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਈ B ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ AB ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ A ਵੈਕਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ जे A बेटा A वैक्टर A B है तो ਇਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ B ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ AB ਸਾਈਡ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, AD ਸਾਈਡ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, AC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ
देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी वैक्टर आ ट्रायंगल एक चीज देखो, एक ए बी वैक्टर है, एक ही है बी सी। आ ए बी ते बी सी ए ते बी दोनों वैक्टर सेम आर्डर च नहीं है, ते ट्रायंगल आ की कहंदा कि जे ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਹੋਣ, ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ AC ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, AB प्लस BC ਦੇ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਕੀ ਆ ਗਿਆ, A ਵੈਕਟਰ प्लस B ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। क्लियर जी। AC बच्चे पैरेललोग्राम ला ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कि पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ए वाला ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਇਆ A + B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। अब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ A B C ਤੇ D। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, मतलब एक A to B जा रही है, दूसरी की है B to फिर D जाऊगी, तो आ वाली की है ऑपोजिट है, A इस साइड पर जावांगे, दैट इज B to D वाली, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ B ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ A ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਵੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ opposite side ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ opposite side ਨੂੰ B ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABD ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ AB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਤੇ AD ਦੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈਏ, AB ਫਿਰ ਆਪਾਂ BD ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ BD ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਨੇ AB + BD ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਬਟ ए साइड की डायरेक्शन की होगी ऑपोजिट, मतलब AB + BD किहदे कोल आएगा, AD दे इक्वल आएगा। कि ट्रायंगल ला कहंदा कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ AB to BD ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਧਰੋਂ AD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਲੀਅਰ, AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ प्लस BD ਵੈਕਟਰ, AD ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ BD ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, B ਵੈਕਟਰ - A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚਲਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखिए नेक्स्ट बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि वेक्टर इज कम्यूटेटिव, मतलब कि एडिशन के अंदर सारे प्रॉपर्टी बेटा एडिशन तो हटी होनी है। वेक्टर इज कम्यूटेटिव मींस कि दो वेक्टर हो चाहे a + b वेक्टर करो चाहे b + a, साडा आंसर सेम आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है जी वेक्टर एसोसिएटिव है, मतलब तीन आप वेक्टर कोई ले लेने हैं, किसी दो नु प्लस करके पहले बाद थर्ड प्लस करिए या फिर ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब
एक नूं रहन दो, ए दो प्लस करके फिर इनू प्लस करो तो मेरा आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड साडे कोल है जी इत्थे एडिटिव आइडेंटिटी एलीमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलीमेंट विच की है कि कोई भी साडे कोल वैक्टर ए वैक्टर आ, एडिशन दे अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलीमेंट किनू ਆਪਾਂ कहने, वैसे आइडेंटिटी एलीमेंट किनू कहने आ, चाहे वो ऑपरेशन एडिशन होए चाहे वो मल्टीप्लिकेशन होए, वो एलीमेंट जिन्हों किसी नाल भी मल्टीप्लाई जे मल्टीप्लाई हो जाए, आप मल्टीप्लाई करिए या एडिशन आप ऐड करिए तो उस नंबर का कोई भी फर्क ना पे। जिवें कहां मान लो 5 आ, 5 नूं मैं किस नंबर च ऐड करा ताकि कोई फर्क 5 का ना पे, सिर्फ 5 है ठीक है, ऐड मतलब कि 0 ना कर दो ऐड। ठीक है, जे कहां कि 5 नूं कितना मल्टीप्लाई करा ताकि ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ 5 ਦਾ 5 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ 0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਕਟਰ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਚ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ 0 ਵੈਕਟਰ ਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ 0 ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂटिटी वैक्टर होएगा। ठीक है, ਜਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ 5 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0 आंसर है, तो हो गया 5 ਨੂੰ -5, इट मीन -5 की हो गया और 5 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ 1 ਆਏ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਨੂੰ 1/5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1/5 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ, 0 ਵੈਕਟਰ ਆਏ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਦਾ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ a ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ -b ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਪਲ, ਚਲੋ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਨਾਰਮਲ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏ 3D ਹੋਏ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ O ਹੈਗਾ, ਉਸ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 2 ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ O ਤੋਂ A ਵੈਕਟਰ ਗਿਆ OA ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ O to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। OA ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ A ਵੈਕਟਰ, ਤੇ OB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ AB ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ BA ਵੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ A ਵੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ओरिजिन ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ O to A ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ओरिजिन ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ A ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਯਾਦ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ओरिजिन ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ डिस्टेंस भी दसदा कि मैग्नीट्यूड की है, डायरेक्शन भी दसदा। इट मीनस वो उस पॉइंट बारे पूरी नॉलेज दिंदा है, तो उन्होंने की कहते हैं आप पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जिवें मैं दसदा बना के मतलब P साडे कोल पॉइंट है, मैं चेक करना P पॉइंट कित्थे हैगा, मैं ओरिजिन तो इस P पॉइंट ਨੂੰ ज्वाइन कर दे एक लाइन नाल। ਇਹਦੀ डायरेक्शन की होगी, किधर जा रहे हैं, O to P वालों जा रहे हैं, डायरेक्शन भी है मेरे को, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड भी आ गया। इट भी पता लग गया कि ओरिजिन तो P पॉइंट की डायरेक्शन ते ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितनी है, ते ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, इस OP ने। OP के वैक्टर बन गया डायरेक्शन वाला की,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ, ओरिजिन तो ए पॉइंट ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵੈਕਟਰ, ਇਹ OA ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਆ OB ਵੈਕਟਰ ओरिजिन ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, OB ਵੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ B ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਲੈ OB ओरिजिन। ठीक है, देन ਸਾਡੇ ਕੋਲ OB ਵੈਕਟਰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ OA ਵੈਕਟਰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PB ਮੀਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜੇ AB ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, then ਜੇ AB ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, इस AB ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ AB ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ B ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, AB ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B, फिर माइनस की होएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मतलब जे ਅਸੀਂ CD वेक्टर जा रहे हैं CD, अगला D है ना, पहला आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इस करके जे सानू दो पॉइंटां दा पोजीशन वेक्टर दिता होया, उन्हां दोनों पॉइंटां ਨੂੰ ज्वाइन कर दे ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ AB ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ A ਤੇ B ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ A ਤੇ B ਵੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ AB ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ BA ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। क्लियर जी, इस अपने मैथड नाल ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰ ਤੇ 3D ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਾਈ ਸਕੇਲਰ। ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਸਕੇਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਲਿਊ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। पर जे किसी वैक्टर नूं असीं किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे ते वो वैक्टर च की फर्क पैंदा। देखिए मान लो मेरे को बेटा AB वैक्टर है, A तो स्टार्ट हो रहा है ते B ते खत्म हो रहा है, दैट इज मेरे को AB वैक्टर है। मान लो मैं डिनोट करदा है A वैक्टर दे नाल, स्मॉल a वैक्टर मैं डिनोट कीता। जदों असीं किसी भी वैक्टर नूं किसी पॉजिटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करते, मतलब पॉजिटिव स्केलर ना मल्टीप्लाई कर 2 ना मल्टीप्लाई किया ते ए ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ A ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2A ਵੈਕਟਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, डायरेक्शन कोई फर्क नहीं होता, जिस डायरेक्शन से पहला वैक्टर डायरेक्शन वही रहेगी, सिर्फ फर्क इत्थे आएगा ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ऑब्वियस है जो किसी स्केलर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਸਿੰਪਲ A ਵੈਕਟਰ ਸੀ 2A ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 2A ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ A ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ A ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹ 2A ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, बट जदों जे मान लो आप 2A है, सपोज करो आप हाफ ना मल्टीप्लाई कर देने 1/2A वैक्टर, 1/2A वैक्टर का मतलब हुण इत्थे हाफ ना मल्टीप्लाई होया, इत्थे की होया कि पहले वैक्टर नालों जेहड़ा दूजा वैक्टर की हो गया थोड़ा घट गया। जिवें हुण जे 2A सी मैं कहांगा A वैक्टर किवें दा होएगा कि इहदे नालों डबल हो सकदा। मान लो हुण इत्थे A वैक्टर A ते B पॉइंट है कि सपोज A ना हैगा A डबल, और भी अगे स्पेस हुंदी गल सी A मतलब इदों डबल हो गया
जे हाफ ऑफ ए वैक्टर है ਇਹਦੀ भी डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ है सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम। ये भी कह सकता कि नाले पैरेलल हैगा, पैरेलल टू प्रीवियस वेक्टर, कि अपने पहले वेक्टर दे पैरेलल होएगा, डायरेक्शन की होएगी सेम। जे ਅਸੀਂ पॉजिटिव स्केलर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं, बस मैग्नीट्यूड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚ डिफरेंस हो सकता, मैग्नीट्यूड ਚ डिफरेंस होएगा, ठीक है, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। ये तो भी गल पॉजिटिव दी कि पॉजिटिव स्केलर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करी, बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 네ਗੇਟਿਵ स्केलर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मैं इसे वैक्टर ਨੂੰ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ -2 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ -2 ਇਹ ਵੈक्टर। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਹੁਣ -2 ਇਹ ਵੈਕਟਰ, ਇਹੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਹੈ रहेगा, ये भी पैरेलल वाली कंडीशन इतने भी लगेगी, बट डायरेक्शन की हो जाएगी यदि ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाएगी। बाकी पैरेलल तो होएगा ही, पैरेलल टू प्रीवियस वेक्टर। ते डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस है, वो तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस तो होना ही है, क्योंकि पहला ए सी उठ के आ गया -2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈਸਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ AB ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਤੇ, डायरेक्शन भी सेम होएगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ, बस फर्क आदे ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ मैग्नीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। मतलब कि ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ A ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ -2 AB ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BA ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। क्लीयर, इसी बच्चे साडे कोल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ते आज दे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सी जिन्हां नूं आपां देखो बहुत सारे सम्स विच यूज करांगे। हुण कुछ एक सम आपां सॉल्व करदे हां जिहड़े अज रिजल्ट्स कीते आ इन्हां दे बेसिस दे उपर ते सैकेंड एक्सरसाइज दी स्पेक्ट्रम दी आ ओहदी कुछ एक दो एग्जांपल्स आपां सॉल्व करांगे इस लेक्चर दे विच। ते सैकेंड एक्सरसाइज तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट साडी थर्ड एक्सरसाइज तो आपां दे सम स्टार्ट होंदे आ जो PSEB दे ने। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज जिस आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोस की गल करांगे, उस तो बाद डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ये वाली एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट ने, 3 गड़ी एक सी एक्सरसाइज, उस तो बाद अगली डॉट ते क्रॉस वाली उच्चों ही सम 100% पेपर च आउंदा हुंदा, बट आप कुछ एक दो एग्जांपल सैकेंड एक्सरसाइज दी जिहड़ी ने वो करदे हां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब थोड़े सम सॉल्व करने ਦਾ क्लैरिटी हो जाए, फिर ਤੁਸੀਂ स्पेक्ट्रम ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ A B C D, चार बेटा पॉइंट्स ने उन्होंने ओरिजिन तो पोजीशन वेक्टर दिते हुए हैं किहड़े जी, A दा पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B पॉइंट दा पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, ते C पॉइंट दा जी 2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर एंड D पॉइंट दा A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बेटा शो करना कि ਜਿਹੜਾ AC वेक्टर आ वो A प्लस 3B वेक्टर ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ DB वेक्टर 3B वेक्टर माइनस A वेक्टर ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ फाइंड करिए जी AC वेक्टर। बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ AC ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕटर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C। मैं इथे बेटा P डॉट V मतलब P फॉर पोजीशन डॉट V मतलब वेक्टर, मैं पोजीशन वेक्टर ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ PV ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, P डॉट V पोजीशन वेक्टर ऑफ C पॉइंट माइनस
पोजीशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो बेटा सी साडे जेड़ा पॉइंट है ਇਹਦਾ पोजीशन वैक्टर की हैगा जी इथे ए बी ए वाला सी पॉइंट ਦਾ पोजीशन वैक्टर है, ठीक है जी। दैट इज 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर माइनस ते a पॉइंट ਦਾ पोजीशन वैक्टर कोल a वैक्टर ही हैगा ए वाला, दैट इज a वैक्टर। ए साडे कोल की आ गया 2a वैक्टर चों a वैक्टर कीता माइनस की बचेगा ओनली a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर। यही ਆਪਾਂ शो करना सी ACD ਦੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ प्लस 3b ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ db ਵੈਕਟਰ। बेटा db ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ b ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ d। ਦੇਖੋ ਜੀ b ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ b ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ d। d ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ a ਦਾ b ਦਾ c ਦਾ ਆ ਗਿਆ d a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये आ गया जी b वेक्टर। इथे आ गया माइनस a वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2b प्लस भी कितना आ गया जी 3b वेक्टर माइनस a वेक्टर। यही ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿ db वेक्टर ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ 3b माइनस a वेक्टर ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAC ਇੱਕ ਬੇਟਾ OAC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਇਫ B ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ AC ਦਾ, ਐਂਡ OA ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ OB ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ B ਵੈਕਟਰ। ਕਿਹੜੇ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ then what is OC vector। ਅਸੀਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ OC ਵੈਕਟਰ that is OC ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ OC ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ OCB। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ OB, ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ। ਬਟ ਇਸ BC ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ OA ਵੈਕਟਰ एक OB ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ AB ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ AB ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ BC ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ AB ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ AB ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ OAB ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OA ਤੇ B OAB ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक OA ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀ AB ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਕਿਹੜੀ OA ਤੇ AB ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ। ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਆ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OB ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ OA ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ AB vector clear जी। then OB vector ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ B vector ਦੇ, OA vector ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ A vector ਦੇ ਤੇ AB vector ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਲਸ AB vector। AB vector ਕੀ ਆ ਗਿਆ B minus A ਦੇ that is AB vector is equal to B vector minus A vector clear जी। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ AB ਵੈਕਟਰ ਤੇ BC ਵੈਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ BC ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨਾ AB ਉਹਨਾਂ ਹੀ BC ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ AB ਨੂੰ BC ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ B is the mid point of AC ਠੀਕ ਹੈ। then ਜੇ AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ B A ਆ ਤੇ BC ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ B ਵੈਕਟਰ A ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ BC ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਸੌਰੀ B ਵੈਕਟਰ A ਵੈਕਟਰ।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ AC ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OA ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ AC ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ OAC ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ OBC ਤੇ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OBC ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ OB ਤੇ BC ਆ OC ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। OC ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ OB ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ BC ਵੈਕਟਰ ਦੇ OB ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ B ਵੈਕਟਰ, BC ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ B ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ OC ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2B ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾਅ, फिर ये ऊपर अप्लाई किया दैट OC वेक्टर आ गया। नेक्स्ट सम करते हैं। देखिए नेक्स्ट बचा अपना लेक्चर का लास्ट सम इंपॉर्टेंट सम है बेटा 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ बेटा PSB ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। किन्ने शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द consecutive sides of quadrant is a parallelogram। जिन्ने भी सम ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, चाहे वो मिड डिपेंड फार्मूला होए साडे कोल मिड डिपेंड थ्योरम होए, ठीक है, ते चाहे साडे कोल BPT थ्योरम जड़ी होए वो सारे तुसीं कीते होणगे। बस आपां नूं वैक्टर दी फॉर्म दे विच आपां नूं प्रूफ करना। हुण इह भी सम तुसीं कीता होएगा, मैनूं याद है कि आई थिंक 9th क्लास विच जिहड़ा साडे कोल एरिया रिलेटेड टू पैराग्राम्स वाला चैप्टर आ उहनां दे विच जां कोआर्डिनेटर चैप्टर साडे कोल हैगा 8th चैप्टर, उहदे विच इह वाले सम्स नहीं, बट आपां वैक्टर दी फॉर्म च किवें इहनूं सॉल्व करना वो देखिए। आंदे हमने कोआर्डिनेट दिता होया ABCD ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ AB ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ BC ਦਾ Q ਆ R S ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। तो जहाँ इक्वल आ जाए दोनों ही साइड इक्वल आ जाए इधरों भी कहांगे कि है पैरालोग्राम है। तो किस तरीके नाल करना देखो, सब तो पहला मैं इत्थे PQ वैक्टर की गल करा इन ट्रायंगल PBQ जिहड़ा PQ वैक्टर किहदे कोल आएगा, मैं जे इहदी भी साइड ए ला देना दैन PQ वैक्टर किहदे कोल आएगा साडे कोल PB प्लस जे BQ की साइड इधर ही हैगी है दैन PQ की आएगा इन्हां दोनों के सम दे इक्वल आएगा, ठीक है। देखो जी PQ वैक्टर किहदे कोल आएगा देखो PB वैक्टर प्लस BQ वैक्टर ते बेटा जेहड़ा PB वैक्टर है PB आ ये साडे कोल AB दा हाफ हैगा, मैं लिख सकदा इहनूं PB नूं हाफ ऑफ AB ते BQ की आ ए Q BC दा मिड पॉइंट है दैन BQ क्या है हाफ ऑफ साडे कोल BC वैक्टर आ गया दैन ये आ गया हाफ ऑफ AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर। ते बेटा हुणे असीं एक रिजल्ट कीता सी अपने लेक्चर दे स्टार्टिंग दे विच ते च पैरालोग्राम ला ऑफ वैक्टर एडिशन दे विच पढ़िया सी कि जे दो साइडां दित्तियां होण साडे कोल पैरालोग्राम दे दो साइडां एज वैक्टर दित्तियां होण जेहड़ा डायगोनल आ वो की हुंदा दोनां ही साइडां दे सम दे वैक्टर दे इक्वल हुंदा। ते इस करके जे साडे कोल इत्थे जेहड़ी AB साइड आ वो पैरालोग्राम दे कोआर्डिनेटर दी एक साइड हैगी आ, ਜਿਹੜੀ BC ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ AC ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਨੂੰ C ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AC ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ A to B ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੇ B to C ਨੂੰ AB plus BC ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ AC ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PQ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਆਫ AB plus BC ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ AC ਵੈਕਟਰ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ SR ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ SR ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ इस डायरेक्शन दे विच ए मान लो मेरे को क्योंकि डायरेक्शन सेम रखेंगे ना ए भी इधर नु आ भी उसको डायरेक्शन सेम रख ली इधर नु ए आ जाएगा SB plus DR वेक्टर दे इक्वल आ जाएगा,
ठीक है जी। आ देखो एस डी प्लस डी आर। नैक्सट साडे कोल आ गया जी एस आर वैक्टर, ये आ जाएगा साडे कोल एस आर वैक्टर एस डी प्लस डी आर वैक्टर दे इक्वल आ जाएगा कि आ देखो आ ट्रायंगल जिहड़ी आ एस डी आर इस ट्रायंगल दे दो वैक्टर एस डी ते डी आर सेम ऑर्डर च आ, इक्को पासे नु आ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ ਐਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਡੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ ਫਿਰ ਏ ਡੀ ਦਾ ਹਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਆਫ ਏ ਡੀ ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਕੀ ਆ ਹਾਫ ਆਫ ਡੀ ਸੀ ਦੈਨ ਹਾਫ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਏ ਡੀ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ DC वेक्टर आ देखो जी AD प्लस DC AD सेम ऑर्डर DC ए किदे कोल आएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ opposite order ਹੈ AC ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ half of AC वेक्टर ਦੇ इक्वल आ गया इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 ਤੇ 2 ਚ देखो जी दोनों वेक्टर की आ गई जी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 SR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर जे दो वेक्टर इक्वल ने ਇਹਦਾ मतलब PQ एंड SR दोनों ਦਾ मैग्नीट्यूड भी ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਨੇ मतलब कि PQ SR ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ PQRS ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ क्योंकि बेसिक्स ही तो ਆਪਾਂ यूज करना ही करना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ